السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
المتوكلين. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال أيضا: القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে সবাই আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছি। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হালিন। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করছি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাসলিমান কাসীরান কাসীরা। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে গতকালের ক্লাস রিভিশন শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। আজকে আপনারা দুটো কুইজে অ্যাটেন্ড করবেন। এই 9 নম্বর ক্লাসের উপরে একটা কুইজ আর 8 নম্বর ক্লাসের উপরে একটা কুইজ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء ثم أنزل عليكم। উহুদের যুদ্ধের আলোচনা চলছে। থুম্মা অতঃপর আনজালা আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন আলাইকুম তোমাদের উপর। থুম্মা আনজালা আলাইকুম অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে নাজিল করলেন মিন বাদিল গাম্মি দুঃখের পরে, যন্ত্রণার পরে, ব্যর্থতার পরে, পরাজয়ের পরে। পরাজয় উহুদের ময়দানে তোমাদের হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য নাজিল করলেন, তোমাদের উপরে নাজিল করলেন কি? আমানাতান, আমানাতান প্রশান্তি, নুআসান তন্দ্রারূপে। তন্দ্রারূপে একটা কারণ, এমনিতেই তারা ক্লান্ত, দ্বিতীয়ত পরাজয়। ক্লান্ত
পরাজয়। কিন্তু ক্লান্ত থাকার পরেও যদি বিজয় হতো তাহলে ওই ক্লান্তিটা আর থাকতো না। তাহলে এমনিতেই তাদের শরীর যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত। দ্বিতীয়ত তারা কি পরাজয় বরণ করেছে, তাদের 70 জন শাহাদাত বরণ করেছে। তাহলে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের 70 জন শাহাদাত বরণ করেছে, একজনও এই গ্রেপ্তার হয়নি। আর বদরের যুদ্ধে কাফেররা 70 জন মারা গেছে, কাফেরদের আরো 70 জন মুসলমানদের হাতে কি অ্যারেস্ট হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে। এ কথাটা আজকে আসবে আলোচনায়। তাহলে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের 70 জন শাহাদাত বরণ করেছে, পরাজয় বরণ করেছে, তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে আছে। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন সুম্মা অতঃপর আনজালা, আমি আল্লাহ নাজিল করলাম আলাইকুম তোমাদের উপর, মিন বাদিল গাম্মি তোমাদের ব্যর্থতার পর, তোমাদের দুঃখের পর, আমানাতান প্রশান্তি, নুআসান তন্দ্রারূপে, ইয়াগশা তাইফাতুম মিনকুম ওই তন্দ্রাটা তোমাদের কাউকে কাউকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, ওই তন্দ্রাটা তোমাদের কাউকে কাউকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, যার ফলে তোমরা ওই তন্দ্রার কারণে তোমাদের ক্লান্তি কিছুটা কেটে গেল। 2 নম্বর, ওই পরাজয়টা তোমরা খানিকটা হলেও কি করলে, ভুলে গেলে। ওই খানিকটা হলেও কি ভুলে গেলে। তাহলে কি হলো, তাহলে কি হলো, ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى منكم طائفة منكم ثم অতঃপর أنزل عليكم তোমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা নাজিল করছেন মিন বাদিল গাম্মি ওই চিন্তা দুঃখ পেরেশানির পরে, আমানাতান প্রশান্তি, নুআসান তন্দ্রারূপে, ইয়াগশা তাইফাতুম মিনকুম ওই তন্দ্রাটা তোমাদের কাউকে কাউকে আচ্ছন্ন করলো। তাহলে আচ্ছন্ন করে কি লাভ হলো, ক্লান্তি দূর করলো, তারা তাদের এই যে এই দুর্বলতা কেটে গেল। দ্বিতীয়ত তাদের পরাজয়ের গ্লানি তারা কিছুটা হলেও ভুলে গেল। অত ইফাতুন আর আরেকটি দল, قد أهمتهم أنفسهم قد أهمتهم أنفسهم আর আরেকটি দল, আহাম্মাতুহুম আনফুসুহুম আরেকটি দল তাদেরকে এটা গ্রাস করেছিল, আনফুসুহুম তাদের মনকে। আরেকটি দল তাদের মনকে তারা কি করছিল, গ্রাস করেছিল। মানে তারা খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল। একটা দল তাদের উপরে ওই তন্দ্রাটা আসলো, তারা কিছুটা দুর্বলতা কাটলো। আর আরেকটা দল তারা নিজেদেরকে নিয়ে বড় কি হয়ে গেল, ব্যতিব্যস্ত থাকলো, পেরেশান হয়ে থাকলো। قد أهمتهم أنفسهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله يظنون ইয়াজুন্নুনা তারা ধারণা করেছিল, ইয়াজুন্নুনা তারা ধারণা করেছিল, ইয়াজুন্নুনা বিল্লাহি আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে, গায়রুল হাক্কি অন্যায় ধারণা। আহাম্মাতুহুম মানে তাদেরকে চিন্তান্বিত করলো, তাদেরকে ভাবিয়ে তুললো। এটা আপনাদের শব্দ অর্থ গুরুত্বপূর্ণ। কাদ আহাম্মাতুহুম, আহাম্মাতুহুম মানে তাদেরকে ভাবিয়ে তুললো, আনফুসুম তাদের নিজেরা, নিজেরা নিজেদেরকে ভাবিয়ে তুললো। ইয়াজুন্নুনা বিল্লাহি গায়রুল হাক্কি যারা আল্লাহ সম্পর্কে অন্যায্য ধারণা পোষণ করলো। জন্নাল জাহিলিয়া, জন্নাল জাহিলিয়া মানে অজ্ঞতার ধারণা, অজ্ঞতার ধারণা, ভুল ধারণা, অজ্ঞতার ধারণা, ভুল ধারণা করলো। ইয়াকুলুনা তারা বলল, হাল্লানা মিনাল আমরি মিন শাই, হাল্লানা আমাদের জন্য কি আছে, মিনাল আমরি কোন বিষয়, মিন শাইইন কোন বিষয়, কোন অর্ডার দেওয়ার কি আমাদের অথরিটি ক্ষমতা আমাদের আছে।
কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, না, ইন্নাল আমরা, সকল আদেশ, কুল্লুহু লিল্লাহ, কুল্লুহু লিল্লাহ, সকল আদেশ এগুলো আল্লাহ তাআলাই করেন। জয়, পরাজয়, ব্যর্থতা, এগুলো আল্লাহ তাআলাই হুকুম দেন। ইখফুনা ফি আনফুসিহিম, ইখফুনা, ইখফুনা, তারা কি করে? গোপন করে, ফি আনফুসিহিম, তাদের অন্তরের মধ্যে যা আছে, মা, যা, লা ইউবদুনা, তারা প্রকাশ করে না। এই যে লা ইউবদুনা শব্দ অর্থগুলো মনে রাখতে হবে। লা ইউবদুনা অর্থ কি? তারা প্রকাশ করে না, লাকা, আপনার কাছে অন্তরে যা আছে তারা গোপন করে, এটাকে তারা প্রকাশ করে না। ইয়াকুলুনা, তারা বলে, লাউ কানা লানা মিনাল আমরি শাইউন, লাউ কানা লানা, যদি, লাউ যদি, কানা লানা, থাকতো আমাদের সাথে, মিনাল আমরি, কোনো বিষয়, মিন শাইইন, কোনো বিষয়, মা কুতিল্লাহ না, তাহলে তো এই যে উহুদের যুদ্ধে আমাদের 70 জন শাহাদাত বরণ করলো, এটা তো তাহলে শাহাদাত বরণ করতো না, আমাদের হাতে তো কোনো কিছু নাই। কুল্লাউ কুনতুম ফি বুয়ুতিকুম, হে নবী আপনি বলে দেন, লাউ কুনতুম, যদি তোমরা থাকো, ফি বুয়ুতিকুম, তোমাদের ঘর বাড়ির মধ্যেও, তোমরা যদি তোমাদের ঘর বাড়ির মধ্যেও থাকতে, লাবারাজাল্লাযীনা কুতিবা আলাইহিমুল কাতলু ইলা মাদাজিহিম, হে নবী আপনি বলে দেন, তোমরা যদি, তোমরা যদি নিজ গৃহ থাকতে, কিন্তু লাবারাজা, তাহলে অবশ্যই, অবশ্যই সংগঠিত হতো বা পৌঁছে যেত, আল্লাযীনা কুতিবা আলাইহিমুল কাতলু, যাদের উপরে নিহত হওয়া বা শহীদ হওয়ার বিষয়টা লেখা আছে, ইলা মাদাজিহিম, তাদের বিছানার মধ্যে। অর্থাৎ কারো তাকদীরে যদি শহীদ হওয়ার বিষয়টি লেখা থাকে, তাহলে সে যদি বিছানার মধ্যেও থাকে, ওই বিছানার মধ্যেও সে কি হবে? শাহাদাত বরণ করবে। ওয়ালিয়াবতালিয়াল্লাহু মা ফি সুদুরিকুম, এর দ্বারা, এই যে পরাজয়, শহীদ হওয়া, এর দ্বারা, এটা কেন আল্লাহ তাআলা করলেন? ওয়ালিয়াবতালিয়াল্লাহু মা ফি সুদুরিকুম, এটা কেন করলেন? যেন আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে যা আছেন, এটা যা আছে এটাকে পরীক্ষা করতে পারেন। 2 নম্বর, ওয়ালিয়ুমাহহিসা মা ফি কুলুবিকুম, এবং তাদের অন্তরে যা আছে সেটাকে যেন আল্লাহ তাআলা কি করতে পারেন? পরিশুদ্ধ করতে পারেন। ওয়াল্লাহু আলিমুম বিযাতিস সুদূর, ওয়াল্লাহু আলিমুন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন বিযাতিস সুদূর, অন্তরের, অন্তরের যত বিষয় আছে সব কিছু আল্লাহ তাআলা জানেন। ওয়াল্লাহু আলিমুম বিযাতিস সুদূর। ইন্নাল্লাযীনা তাওয়াল্লাউ মিনকুম ইয়াওমাল তাকাল জামআন, ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয় যারা, তাওয়াল্লাউ, মুখ ফিরিয়ে নেয়, মিনকুম, তোমাদের থেকে, নিশ্চয় যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, ইয়াওমাল তাকাল জামআন, দুই দলের একত্রিত মোকাবেলা হওয়ার দিনে, ওই যে মুনাফিকরা যারা তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাওয়াল্লা মানে কি? মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়েছে, পালিয়ে গিয়েছে। ইন্নামাস্তাজাল ইন্নামাস্তাজাল্লাহুমুশ শাইতান, নিশ্চয়ই তাদেরকে শয়তান পদস্খলন ঘটিয়েছে। তাহলে যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের পদস্খলন কে ঘটিয়েছে? ইস্তাজাল্লাহুমুশ শাইতান, শয়তান তাদেরকে পদস্খলন ঘটিয়ে দিয়েছে। ইন্নামাস্তাজাল্লাহুমুশ শাইতানু বিবাদি মা কাসাবু, তারা যা অর্জন করেছে সেই জন্য। ওয়ালাকাদ আফাল্লাহু আনহুম, ওয়ালাকাদ আফাল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা, আফাল্লাহু আনহুম, এরপরেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আফা, আফা অর্থ কি? ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইন্নাল্লাহা গফুরুন হালিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর, মহা ক্ষমাশীল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা ক্ষমাশীল। হালিমুন, তিনি হলেন চরম ধৈর্যশীল। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু,
হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, লা তাকুনু, তোমরা হবে না, কাল্লাযীনা কাফারু, তাদের মতো যারা কুফরি করেছে, অর্থাৎ যারা কাফের হয়েছে তোমরা কাফেরদের মতো হয়ে যেও না। ওয়াকালু, আর এই কাফেররা তারা বলেছে, লিইখওয়ানিহিম, তাদের ভাই বন্ধুদেরকে, ইদা দরাবু ফিল আরদ, ইদা যখন দরাবু তারা বের হয় সফরে, ফিল আরদে জমিনের মধ্যে, তারা যখন সফরে বের হয় জমিনের মধ্যে, আও কানু গুজ্জা, অথবা তারা যখন যুদ্ধে বের হয় আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করার জন্য, কাফেররা তাদের ভাইদেরকে, এই যারা যুদ্ধে বের হয় তাদেরকে ডেকে বলে, লাউ কানু ইনদানা, লাউ কানু ইনদানা, আমাদের এই মানুষজন তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, মা মাতু, মা না, মাতু মারা যেত, অর্থাৎ তারা মারা যেত না। তারা যদি যুদ্ধে না গিয়ে আমাদের সাথে থাকতো তাহলে তারা মারা যেত না। ওয়ামা কুতিলু, এবং তারা নিহত হতো না। ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل الله، ليجعل الله، তাদের এই কথার পরিণাম তো এটাই যে লিয়াজআল আল্লাহু, আল্লাহ তাআলা এটাকে বানিয়ে দিবেন, লিয়াজআল আল্লাহু যালিকা হাসরাতান, হাসরা, হাসরা মানে আক্ষেপ, আল্লাহ তাআলা তাদের এটাকে বানিয়ে দিবেন একটা আক্ষেপের কারণ, আফসোসের কারণ, ফি কুলুবিহিম, তাদের অন্তরের মধ্যে, যে আমাদের সাথে থাকলে তো তারা আমার মরে যেত না, শহীদ হতো না। আল্লাহু ইহয়ী ওয়া ইউমীত, আল্লাহ তাআলা ইহয়ী, তিনি জীবন দেন, হায়াত দেন, ওয়া ইউমীত, আবার তিনি হায়াত নিয়ে নেন, জীবন দেন আবার তিনি জীবন নিয়ে নেন, মৃত্যু দেন। ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালুনা বাসীর, ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা, বিমা তা'মালুনা, যা তোমরা করছো, বাসীরুন, এই ব্যাপারে তিনি হলেন সম্যক দ্রষ্টা, তিনি সব কিছু দেখছেন, তোমরা যা করছো আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে সব কিছু দেখছেন। ওয়ালা ইন কুতিলতুম ফি সাবিলিল্লাহ, ওয়ালা ইন কুতিলতুম ফি সাবিলিল্লাহি আও মুততুম লামাগফিরাতুম মিনাল্লাহ ওয়া রাহমাতুন খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। ولئن متم ولئن متم أو قتلتم، ولئن متم أو قتلتم، ولئن متم أو قتلتم، ولئن متم أو قتلتم, আর যদি, ওয়ালাইন, ওয়ালাইন কুতিলতুম, তোমরা যদি নিহত হও, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাহে, আও মুততুম, কিংবা যদি তোমরা মারা যাও, তোমরা যদি আল্লাহর রাহে নিহত হও, কিংবা তোমরা যদি আল্লাহর রাহে কি করো, মারা যাও, আল্লাহর রাহে নিহত হও কিংবা শাহাদাত বরণ করো, লামাগফিরাতুন, তাহলে এটা হলো মাগফিরাত, এটা হলো কি, মাগফিরাত, এটা হলো মাগফিরাত, এটা হলো মাগফিরাত, মিনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে, ওয়া রাহমা, এবং এটা হলো রহমাত। তাহলে তোমরা যদি আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে মৃত্যুবরণ করো কিংবা মারা যাও, তাহলে শহীদ হও কিংবা এমনিতে মারা যাও, কুতিলতুম মানে নিহত হও, আও মুততুম মানে এমনিতে যদি মারা যাও, তাহলে এটা কি হবে, লামাগফিরাতুম মিনাল্লাহি ওয়া রাহমা, এটা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে একটা ক্ষমা পাওয়ার কারণ, এটা আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে ক্ষমা পাওয়ার কারণ, ওয়া মাগফিরা ওয়া রাহমা, এবং এটা একটা রহমত পাওয়ার কারণ, ওয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন, খায়রুন এটা উত্তম, মিম্মা ইয়াজমাউন তোমরা যা কিছু জমা করে রেখেছো,
তোমরা যা কিছু জমা করে রেখেছো এটা থেকে এটা উত্তম, অর্থাৎ তোমাদের জমাকৃত বিষয় থেকে আল্লাহর রাহে গিয়ে শাহাদাত বরণ করা, মৃত্যু বরণ করা, এটা উত্তম। এটা আল্লাহ তাআলার রহমত পাওয়ার একটা কারণ, আল্লাহ তাআলার ক্ষমা পাওয়ার একটা কারণ। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনারা কয়েকজনে আমাকে নক করেছেন এই যে খোমেনির খোমেনির মৃত্যু নিয়ে একটু বলার জন্য। ইরানে হামলা, আয়াতুল্লাহ খোমেনির মৃত্যুর খবর শুনে হৃদয় রক্তক্ষরণ হচ্ছে, খুব কষ্ট হচ্ছে। ইহুদি নাসারা তো শিয়া সুন্নি দেখে আক্রমণ করে না, তারা করে মুসলিম হিসেবে, যে মুসলমান তাদের গোলামি করে না। রাইট। ইসলামের শিয়া সম্পর্কে কি বলা আছে যদি বিস্তারিত বলতেন। জি, আসলে আমিও আপনার মতো একজন। কে লিখছেন? নুসাইবা। হ্যাঁ, আমারও দারুণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না সংবাদটা, পরবর্তীতে বিশ্বস্ত মিডিয়াতে দেখে বিশ্বাস হলো যে না, হ্যাঁ, ঘটনাটা সত্যি হতে পারে। এবং তিনি একটা দেওয়াল চাপা পড়ে আছেন এরকম একটা ছবি ফেসবুকে আসছে। এটা দেখে মানে আরো অনেক বেশি খারাপ লেগেছে। তো আসলে আকীদাগত জায়গা থেকে একটু ভিন্নতা তাদের সাথে আমাদের আছে, কিন্তু তারা তো এক আল্লাহকে মানে, তাই না? এক আল্লাহকে তো মানে, এই জায়গা থেকে ইমানদার। এক আল্লাহকে মানে এই জায়গা থেকে ইমানদার। আকীদার বিস্তারিত বিবরণে গেলে সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু তাদের অ্যাক্টিভিটিস এর সিংহভাগই ছিল মুসলমানদের পক্ষে, তাই না? আমরা কিন্তু এই ইরানকে নিয়ে আমরা মুসলিম রাষ্ট্র এক ধরনের আমাদের একটা সাহসের জায়গা, তারা আমাদের একটা সাহসের জায়গা। যেমন পাকিস্তান পারমাণবিক বোমাদারি রাষ্ট্র বা পারমাণবিক শক্তিধারী রাষ্ট্র, এটা আমাদের একটা সাহসের জায়গা। ইরান পারমাণবিক অস্ত্রধারী, তাদের এই শক্তি, এটা আমাদেরই শক্তি। পাকিস্তানের শক্তি, এটা আমাদেরই শক্তি। তুরস্কের শক্তি, সেটা আমাদেরই শক্তি। উল্লেখযোগ্য তো তিনটা রাষ্ট্রই আছে, তারা মোটামুটি একটু কাফের মুশরিকদের জন্য ভয়ঙ্কর রূপ, তাই না? পাকিস্তান, ইরান, আর ওইদিকে হলো তুরস্ক। আর বাকি আরো মধ্যপ্রাচ্যের যে যে বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো আছে, অর্থশালী যে রাষ্ট্রগুলো আছে, তারা তো তাদের এটাও আমাদের ওরাও আমাদের সম্পদ, আমাদের সাহসের কারণ, কিন্তু আমরা ওইভাবে তাদেরকে দিয়ে সাহস পাই না। তাই এই ইরান, তুরস্ক, পাকিস্তানকে দিয়ে আমরা যেভাবে সাহসটা পাই। তো সুতরাং আমরা মুসলিম হিসেবে আমরা অনেক বেশি মর্মাহত, অনেক বেশি দুঃখিত, অনেক বেশি ভারাক্রান্ত হৃদয়ের মধ্যে আমরা আছি। এই জন্য আমরা এই আয়াতুল্লাহ খুমেনির শাহাদাতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা উচিত, যে আল্লাহ তাআলা যেন তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন। তার যে কথাগুলো ছিল, ওই কথাগুলো আমাদের গায়ের পশমকে দাঁড় করিয়ে দিত, তাই না? আমরা সাহস পেতাম, হিম্মত পেতাম। এরকম তো তামাম মুসলিম উম্মার মধ্যে এমন কার কথা আমাদের একটু সাহস যোগাতো? তো সুতরাং আমরা তাকে হৃদয় থেকে ভালোবাসি, সে আমাদের হয়ে কাজ করার দরুন। তো এই জন্য আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, এবং আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুক। আমরা মুসলিম বিশ্ব আমরা বড় ধরনের একটা ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হয়ে গেলাম। তার এই শাহাদাতের মধ্য দিয়ে আমরা দারুণ ভাবে আমরা কি হলাম, এই ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। আরো সম্ভবত 1-2 বছর আগেও তো ইরানের প্রেসিডেন্ট ওই যে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেল, সেটাও আমাদের জন্য একটা দারুণ ধাক্কা ছিল। ওইটা হচ্ছে, এটা আরো বড় ধাক্কা। এই জন্য আমরা এই জায়গা থেকে, এই অবস্থান থেকে, তারা যেহেতু আমাদের সাপোর্টার, মুসলিম বিশ্বের জন্যই তারা যুদ্ধ করেছে, মুসলিম বিশ্বের তারা একটা শক্তি, অতএব তারা আমাদেরই শক্তি, তারা আমাদেরই অংশ। আমরা দোয়া করব, আমরা মর্মাহত, আমরা আমাদের জায়গা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে, এই আগের যে প্রেসিডেন্ট বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেল, আর এখন যিনি এ, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, তিনি আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, আমরা তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কি করুক, শাহাদাতের মর্যাদা দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন।
ইয়া রাব্বাল আলামিন। আসলে আমরা মুসলমানরা তো এক না। যদি আমরা এক হতাম, সংখ্যা অল্প হলেও আমরা অনেক কিছু শিক্ষা তাদেরকে দিতে পারতাম। এই যে এখন যা হচ্ছে বা আরো অতীতেও যা হয়েছে, পৃথিবীর আরো বড় বড় যে রাষ্ট্রগুলো আছে, অর্থশালী রাষ্ট্র, তারা তো কখনো কোনো আওয়াজ তোলে না। তারা আওয়াজ আছে, তাদের কোনো আওয়াজ নাই, কোনো সাউন্ড নেই, কোনো ভয়েস রেজ করছে এরকম বড় বড় কোনো রাষ্ট্র এরকম আছে? নাই। তারা চুপ করে আছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহি সমঝ, সহি বুঝ দান করুক। ইসলামের মূল স্পিরিট আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে জাগ্রত করে দিক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। জি, আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমরা আসি, এতক্ষণ আমরা রিভিশন দিলাম, এবার আমরা আসি আমাদের নিয়মিত ক্লাসে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. আজকের এই পড়ার মধ্যে চমৎকার শিক্ষা আছে। আজকের এই আজকের এই এই ক্লাসের মধ্যে অনেকগুলো শিক্ষা আছে। আমরা একটু ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে পড়বো ইনশাল্লাহ। আপনারা আশা করি একটু নোট করবেন, খেয়াল করবেন ইনশাল্লাহ। জি, আমরা অন্য কথার দিকে না যাই। না, তৃতীয় পাড়ার কুইজের রেজাল্ট কি হয়েছে জানতে চেয়েছেন না? হ্যাঁ, হয়েছে তো। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে শুরু করছি। ওয়ালা ইম্মুত্তুম আও কুতিলতুম লা ইলাল্লাহি তুহশারুন। ওয়ালা ইম্মুত্তুম, আর যদি অবশ্যই তোমরা মারা যাও, আও কুতিলতুম, আর তোমরা যদি নিহত হও। উহুদের যুদ্ধে প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। দেখেন, ওয়ালা ইম্মুত্তুম, তোমরা তো 70 জন, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের 70 জন শাহাদাত বরণ করেছেন। ওয়ালা ইম্মুত্তুম, যদি তোমরা মারা যাও, আও কুতিলতুম, অথবা তোমরা নিহত হও, আল্লাহর রাহে তোমরা যদি মারা যাও। হ্যাঁ, তোমরা তোমাদের কিছু ভুল ভ্রান্তির কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছেন সেভাবে আদেশ পালন না করার কারণে তোমাদের যে একটা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল, এটা তো হয়ে গেল। কিন্তু তোমরা তো যুদ্ধ করতে আসছো, হয়তো তোমাদের বুঝের ঘাটতির কারণে, এই ভুলের কারণে এই বড় ধরনের এই পরাজয় তোমাদের হয়ে গেল। এরপরেও তোমরা জেনে রাখো, ওয়ালা ইম্মুত্তুম আও কুতিলতুম, ওয়ালা ইম্মুত্তুম, যদি তোমরা মরে যাও, আও কুতিলতুম, আও অথবা কুতিলতুম, তোমরা নিহত হও, লা ইলাল্লাহ, লা ইলাল্লাহ, এই লামটা টান হবে না। লা মানে অবশ্যই, ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকেই, তুহশারুন, তোমাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে। তোমরা এমনিতে মারা যাও কিংবা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হও, তোমরা কিন্তু আল্লাহর কাছে একত্রিত হবে। এই জন্য দেখেন, এই যে আয়াতুল্লাহ খুমেনি গত কয়েকদিন আগেও তিনি বলেছেন যে তিনি যখন ফিল করছেন যে যুদ্ধ ভয়ঙ্কর রূপে যাচ্ছে এবং তার জীবনের নিরাপত্তার হুমকির মধ্যে আছে, তিনি আজ করতে পেরেছেন। তিনি কি বলেছেন তার জাতিকে সাহস দেওয়ার জন্য, যে আমার বয়স এখন চলে গিয়েছে, আমি শেষ বয়সে আছি, তাই না? তো এখন আমি যদি শাহাদাত বরণ করি, আমাকে নিয়ে তোমাদের কোনো চিন্তার কারণ নাই। তোমরা যারা যুবক আছো, তোমরা যারা যোদ্ধা আছো, তোমরা আরো নতুন স্পিরিট নিবে, নতুন শক্তি নিবে। তোমরা এই এই যারা এই পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা আরো দ্বিগুণ ত্রিগুণ 3 গুণ শক্তি নিয়ে তোমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। তো
কেউ যদি এমনিতে মারা যায় সেও আল্লাহর কাছে যাবে, কেউ যদি জুলুম করতে গিয়ে মারা যায় সেও আল্লাহর কাছে হাজির হবে, কেউ যদি ধর্মযুদ্ধে মারা যায় অর্থাৎ আল্লাহর দিন বুলন্দ করার কাজে মারা যায় সেও আল্লাহর কাছে হাজির হবে। মানে সবাই আল্লাহর কাছে হাজির হবে। যেমন মনে করেন যে যারা আমরা এই রোজার মাসে রোজা রাখছি, আমরাও ঈদের দিন হাজির হব ঈদগাহে। পুরুষদের কথা ম্যাক্সিমাম বলছি। আমরা যারা রোজা রাখছি না আমরাও তো ঈদের দিন ঈদগাহে হাজির হব। আবার আমরা যারা রোজা রাখছি এবাদত বন্দেগী একেবারে কামা হাক্কুহা যথার্থভাবে করছি, আমরাও ঈদের দিন ঈদগাহে হাজির হব। তার মানে যারা রোজা রাখে নাই তারাও হাজির হবে, যারা শুধুই রোজা রেখেছে অন্য আবাদত বন্দেগী করে নাই তারাও হাজির হবে, যারা রোজা রেখেছে সকল আবাদত বন্দেগী যথার্থ রূপে করেছে তারাও হাজির হবে, যারা রোজা রেখেছে আবাদত বন্দেগী করেছে রাতকে রাত জেগেছে, না খেয়ে থেকেছে, না ঘুমিয়ে থেকেছে, আল্লাহর জন্য দিন রাত দিবা নিশি সময় দিয়েছে তারাও তো হাজির হবে। তার মানে এই রোজার মাসের এই সময়টা কারোর জন্য অফ হয়ে থাকেনি, তাই না? কারোর জন্য স্টপ হয়ে থাকেনি, সময় কিন্তু ঠিকই চলছে, সময় কিন্তু ঠিকই চলেছে। তো অতএব তোমরা যদি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে শহীদ হও তোমরাও হাজির হবে আল্লাহর কাছে। আবার তোমরা যদি জেনারেল ওয়েতে মারা যাও, এমনিতেই মারা যাও, তারপরেও তোমরাও কিন্তু আল্লাহ তাআলার রাহে কি হবে? হাজির হবে। হাজির হওয়া সুনিশ্চিত, আল্লাহর কাছে হাজির হওয়া সুনিশ্চিত। তো এখন হাজির হওয়া যদি সুনিশ্চিত হয়, আমাদের হাজির হওয়া সুনিশ্চিত না? হাজির হওয়া সুনিশ্চিত, তাহলে হাজির হওয়া সুনিশ্চিত। তো অতএব আমরা আল্লাহর রাহে জীবন দেওয়া এটাই হলো সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ, তাই না? যেহেতু মৃত্যু একদিন আছেই, অতএব মৃত্যুটা যেন হয় শহীদি মৃত্যু। মৃত্যু যেহেতু একদিন আছে তাহলে আমি জালেমের পক্ষে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবো কেন? আমি মাজলুমের পক্ষে থেকে মৃত্যুবরণ করি, তাই না? মৃত্যু তো একদিন আছে। আমার যেদিন মৃত্যু লেখা আছে ওই দিন মৃত্যু হবে, তার একদিন আগেও না তার একদিন পরেও না। যেমন আয়াতুল্লাহ খুমেনি, তিনি এই যে আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, তিনি যদি এই দায়িত্বে নাও থাকতেন তারপরেও তিনি আজকে ইন্তেকাল করতেন। তিনি এই দায়িত্বে আছেন, আজকে ইন্তেকাল করেছেন। তার মানে যার যখন যেভাবে হায়াতের পাতা শেষ হয়ে যাবে সে যে হালাতেই থাকুক মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যু কি? অবধারিত। তোমরা আজকে যুদ্ধের ময়দানে এসে 70 জন শাহাদাত বরণ করেছ, তোমাদের এটা যেমন অবধারিত, যদি যুদ্ধে না আসতে মৃত্যুবরণ করতে সেটাও তোমাদের অবধারিত ছিল। তবে যে যেভাবে ইন্তেকাল মৃত্যুবরণ হোক না কেন সবাইকে আল্লাহর দরবারে একদিন সমবেত করা হবে। সবাইকে কি করা হবে? একদিন সমবেত করা হবে। সবাই একদিন হাজির হবে, হাজির হওয়া সুনিশ্চিত। ফাবিমা রাহমাতিন মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম, ফাবিমা রাহমাতিন মিনাল্লাহ, ফাবিমা এই কারণে, রহমাতিন অনুগ্রহের কারণে, মিনাল্লাহ আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে, লিনতা লাহুম ও নবী আপনি নরম হয়েছেন তাদের জন্য বা তাদের প্রতি। এই যে এখান থেকে কত বড় কঠিন শিক্ষা দেখেন, একটু মনোযোগ দিতে হবে প্লিজ, অ্যাটেনশন প্লিজ। লিনতালাহুম আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের উপরে নরম হয়েছেন, আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের উপরে নরম হয়েছেন। ফাবিমা রাহমাতিন মিনাল্লাহি লিনতালাহুম, ফাবিমা রাহমাতিন মিনাল্লাহ, ফাবিমা রাহমাতিন মিনাল্লাহ আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের উপরে নরম হয়েছেন। ওয়ালাউ কুনতা ফাজ্জান গালিজাল কলবি, ওয়ালাউ আর যদি কুনতা আপনি হতেন ফাজ্জান উগ্র স্বভাবের, আপনি যদি উগ্র স্বভাবওয়ালা হতেন, গালিজাল কলবি ফাশান হৃদয়ওয়ালা, আপনি আল্লাহর রহমতে সফট হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার কারণে লোকেরা আপনার চারদিকে আছে। ওয়ালাউ কুনতা ফাজ্জান গালিজাল কলবি, অপরদিকে আপনি যদি উগ্র স্বভাবের বদমেজাজি স্বভাবের হতেন, লানফাদ্দু মিন হাওলিক,
তাহলে লোকেরা আপনার চার দিক থেকে চলে যেত, কেটে সরে পড়তো। আমাদের সাথে, জীবনের সাথে একটু মিলান তো। ওয়ালা ইম্মুতুম, যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো, আও কুতিলতুম, কিংবা তোমরা যদি নিহত হও, লা ইলাল্লাহি তুহশারুন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে সমবেত হতে হবে। ফাবিমা রাহমাতিম মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম, ও নবী, আপনি তো আল্লাহর তরফ থেকে রহমত পেয়ে আপনি তাদের উপরে নরম হয়েছেন। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা হলো, আমরা আমাদের সকলের উপরে আমরা নরম হব। আমরা কি হব? সকলের উপরে কি হব? নরম হব, সফট হৃদয়ের অধিকারী হব। এটা হলো নবীর গুণ। আমরা তো সবাই নবীর শাফাত কামনা করি, তাই না? তো আমি যদি নবীর শাফাত চাই, তাহলে নবীর গুণ তো আমার কাছে থাকা চাই, তাই না? আমি চাইবো নবীর শাফাত, অথচ আমার কাছে আছে আবু জাহেলের গুণ, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তাহলে কি নবীর শাফাত আমার নসিবে আসবে? আসবে না। ফাবিমা রাহমাতিম মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম, ও নবী, আপনি আল্লাহর রহমতে আপনি আপনার উম্মতের উপর, সাহাবায়ে কেরামের উপর আপনি নরম হয়েছেন, কোমল হয়েছেন, সফট হয়েছেন, ঠান্ডা মেজাজ আপনি তাদেরকে দেখাতে পেরেছেন। ওয়ালাউ কুনতা ফাজ্জান গালিজাল কলবি, আপনি যদিও রূঢ় স্বভাবের, বদ মেজাজের, কঠিন স্বভাবের, পাষাণ হৃদয়ের মানুষ হতেন, লান ফাদ্দু মিন হাওলিক, লান ফাদ্দু, তাহলে অবশ্যই তারা সরে পড়তো, লান ফাদ্দু মিন হাওলিক, তাহলে অবশ্যই তারা সরে পড়তো, লান ফাদ্দু মিন হাওলিক, তাহলে তারা অবশ্যই সরে পড়তো, মিন হাওলিকা, আপনার চতুর্দিক থেকে, আপনার চতুর্দিক থেকে তারা সরে পড়তো, আপনার চতুর্দিক থেকে তারা ছিটকে পড়তো। আপনি যদি কি হতেন? তাদের উপরে রূঢ় স্বভাবের অধিকারী হতেন, বদ মেজাজের অধিকারী হতেন, তাহলে তাহলে তারা আপনার থেকে সরে পড়তো, ছিটকে পড়তো। লানফাদ্দু মিন হাউলিকা, লানফাদ্দু মিন হাউলিকা, তারা আপনার উপর থেকে ছিটকে পড়ে যেত। লানফাদ্দু মিন হাউলিকা, লানফাদ্দু মিন হাউলিকা, তাহলে এখন থেকে ছেলে মেয়েদের প্রতি, স্ত্রীর প্রতি, স্বামীর প্রতি, অফিসে আপনার অধীনস্থদের প্রতি, আপনার শিক্ষক আপনার শিক্ষার্থীদের প্রতি, আপনি অফিসের বস আপনার নিম্নতর কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি, আপনি অফিসের বস, আপনার উপরও তো আরো বস, সবার প্রতি আমরা এখানে, আপনি সমাজের একজন মেম্বার, সদস্য, সমাজের অন্যান্য মানুষের প্রতি আমাদের কি হতে হবে? সফট হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে। কি হৃদয়ের? সফট হৃদয়ের, ঠান্ডা হৃদয়ের, কোমল হৃদয়ের, শান্তশিষ্ট ভালোবাসার হৃদয়ের কি হতে হবে? অনুসারী হতে হবে। আমি ভুল বলে ফেলেছি যে আপনাদের এই চতুর্থ পাড়ার পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়েছে না, রেজাল্টটা এখনো দেওয়া হয়নি, রেডি হয়েছে প্রায়, দিয়ে দিবে ইনশাল্লাহ। আসলে প্রতিদিন ক্লাস তো, এই জন্য আসলে অনেকগুলো কাজ, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে, দেওয়া হবে আশা করি তাড়াতাড়ি সময়। আপনি দেখবেন যে সকল মানুষগুলোর মেজাজ গরম, তাদের কাছে মানুষ মানুষ তাদেরকে সালাম দিতেও ভয় পায়। আমার সাথে একমত কিনা আপনারা? যে সকল মানুষের মেজাজ গরম, তাদেরকে মানুষ সালাম দিতেও ভয় পায়। আমাদের এলাকায় একজন মানুষ ছিল, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে নিয়েছেন, যে উনি পুরো জীবনে তাকে দেখেছি প্রায় সময় যে একটু বদ মেজাজি টাইপের, কারোর সাথে ঠান্ডা মেজাজে কথা বলতে পারতো না, টাকা পয়সা ছিল মোটামুটি, গভর্নমেন্ট চাকরি করতো, একটু কেমন জানি ছিল আর কি। মানে একটা গাছের পাতাও যদি তার সামনে পড়ে তার মেজাজটা খারাপ হয়ে যেত, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তাহলে এরকম মেজাজি মানুষ তো ভালো না, এদেরকে মানুষ সালাম দিতেও ভয় পায়। যদি জিজ্ঞেস করে, সালাম জোরে দিলি কেন, সালাম আসতে দিলি কেন, তুই আমার সালাম দিলি কেন, এই আশঙ্কায় মানুষ এরকম হয়। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ।
আমরা রাসূলের শাফাত চাই, আমাদের বৈশিষ্ট্য হতে হবে রাসূলের বৈশিষ্ট্য। আমাদের বৈশিষ্ট্য হতে হবে কি? রাসূলের বৈশিষ্ট্য। আমাদের বৈশিষ্ট্য হতে হবে কি? রাসূলের গুণ। তাহলে কখনো কারো প্রতি উগ্র স্বভাব, বদমেজাজ, এটা আসলে এই বদমেজাজটা কেন হয়? এটা কারণটা হলো ধৈর্যের অভাবের কারণে। কিসের অভাবের কারণে? ধৈর্যের অভাব যাদের আছে তারা হয় বদমেজাজি। এবং যারা লস মেনে নিতে পারে না, আমি দেখেছি, কারণ আমি তো অনেক মানুষের সাথে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আমার এঙ্গেজমেন্ট, অনেক মানুষের সাথে অভিজ্ঞতা অনেক, আলহামদুলিল্লাহ। তো যাদের ধৈর্য কম বা যারা লস মানতে পারে না, তারাই বদমেজাজি হয়। লস মানতে পারে না, কোনো লস, 1 পয়সার লস, 5 পয়সার লস, 10 টাকার লস কোনোভাবে মানতে পারে না। এটা সে প্রতিশোধ দিবেই। প্রতিশোধ না নিয়ে কথা দিয়ে হলো তাকে প্রতিশোধ দিবে। নাউজুবিল্লাহ। একটু সবর করেন। ওই যে বললাম না, এই যে 10 টাকার লস হয়েছে আপনার, আল্লাহর কাছে কি অভাব আছে আপনার এই লস ফিল আপ করে দেওয়ার? অবশ্যই অভাব নাই। আল্লাহ তাআলা আপনাকে এরকম আরো অনেক বেশি জিনিস দিয়ে লাভবান করে দিবেন, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সব হৃদয়ের অধিকারী হওয়া দরকার। এই জন্য দোয়াও আছে, আল্লাহুম্মা লাইয়িন কলবি। হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তরকে সফট করে দেন। এটা দোয়া করবেন, বাংলা ভাষায় করেন, অসুবিধা নাই। হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তরকে সফট করে দেন, নরম করে দেন। দিল দরিয়ার মন আপনি আমাদেরকে দান করেন। হ্যাঁ, মাশাল্লাহ, নাফিসা। জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় লাগে, যদি বলে বসে যে কেন জোরে নিঃশ্বাস ফেললি, আসলে ঠিকই। অনেক মুরব্বী আসলে বয়সের কারণে এরকম হয়, তবে সবাই যে হয় তা না। অনেক মুরব্বী তাদের নাতিরা নাতিনরা দুষ্টামি করলে মারামারি, মাইট দেয়। আছে না? দাদা দাদি, নানা নানি, এরকম কিছু আছে। আবার অনেক মুরব্বী দেখি যে না, তারা এটা মেনে নেয়। তারা এই যে নাতিদের দুষ্টামিটাকে তারা এটাকে একটা আনন্দের কারণ মনে করে। ছোটরা তো একটু দুষ্টামি করবে, একটু মারামারি করবে, একটু দৌড়াদৌড়ি করবে, একটা গ্লাস ভেঙে ফেলবে, একটা প্লেট হয়তো ভেঙে ফেলবে। স্বাভাবিক, এদের বয়সটা তো এরকমই। তো এটার জন্য উত্তেজিত হয়ে যায় অনেক মুরব্বীরা, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আমরা তো মুরব্বী হতে যাচ্ছি। শিক্ষাটা এখন থেকে রাখেন, শিক্ষাটা এখন থেকে নিয়ে রাখেন। এখানে অনেকে মুরব্বী আছেন, বদমেজাজি কোনোভাবে হওয়া যাবে না, কোনোভাবে বদমেজাজি হওয়া যাবে না। আপনি মনে করেন যে আপনি মনে করেন যে একটা গ্লাস আপনার নাতিন ভেঙে ফেললো, তো গ্লাসটার দাম ধরেন 100 টাকা, একটা দামি গ্লাস, ঠিক আছে? সে হয়তো ছোট মানুষ, শরবত খেতে গিয়ে গ্লাসটা হাত থেকে পড়ে গ্লাসটা ভেঙে গেল, 100 টাকা একটা লস করে ফেললো আপনার পরিবারের, আপনার ছেলের বা আপনার মেয়ের। এখন আপনি তার সাথে তাকে মারলেন, তার মাকে বকা দিলেন, কেমনে দাও, ওর স্টিল গ্লাসে দিতে পারো না, এটা সেটা আরো কত কথা বলে না। তাহলে আপনি দেখেন 100 টাকার গ্লাস ভাঙলো, আর আপনি যে মেজাজ দেখেছেন, আপনার তো 1000 টাকা লস হয়ে গেছে। ঠিক আছে না? আপনার 100 টাকার গ্লাস জন্য বকা দিতে গিয়ে আপনি আপনার 1000 টাকা লস করে ফেলেছেন, এনার্জি লস করেছেন, গুনাহ হয়েছে। ওই যে নাতিনের মাকে বকা দিয়েছেন, নাতিনকে বকা দিয়েছেন, নিজের ওয়াইফকেও ওই বকার একটা অংশ এসে গেছে। মানে পুরো পরিবেশটা, পুরো ফ্যামিলির পরিবেশটা একেবারে উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। অথচ এই 100 টাকার গ্লাস ভাঙ্গার পরে যে ভেঙেছে, ভাঙছে নাতিন, সেও তো অনুতপ্ত। তাকে বুঝে দেন যে দাদা এটা এভাবে না, দাদু এভাবে নিলে কেন হাতে, আসতে নিবা, বা তোমার আম্মুকে বলবা, তাড়াহুড়া করার কি আছে, তাকে একটু নসিহত করে দেন। বা তুমি ওই গ্লাসে খাবা এখন থেকে, শেষ। তোমার জন্য ওই যে স্টিলের গ্লাস আছে, তুমি ওটা দিয়ে শরবত খাবা। তো এটা তাকে নসিহত করে দিলে তো সে শিক্ষা পাবে। কিন্তু আপনি তাকে যে বকাঝকা দিয়েছেন, সে এই চিত্রটা আজীবন আপনার মনের মধ্যে লালন করবে। আমার দাদা আমাকে এই গ্লাস ভাঙার কারণে যে ভয় দেখেছে, সে আর আপনার কোলে আর আসে না, আপনার কাছাকাছি সে আর আসে না। আছে না এরকম? এরকম আছে। মানে আপনার কাছে সে আর আসে না। ওই ওই যে ভয় দেখিয়েছেন আপনি, ওই ভয় দেখানোর কারণে সে আর এখন আপনার নাতিন হওয়ার কারণে আপনি আপনি দাদা আপনার কাছে আর আসে না ভয়ে ভয়ে। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। আজীবন আজীবন, মানে যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন ওই ভয়টা তার অন্তরের মধ্যে থাকবে। এই জন্য আমি প্রায়শই সবসময় সবরের ওয়াজটা বেশি করি, সবরের কথাটা একটু বেশি বলতে চাই। সবর, সবর, সবর।
সবরের অপর নাম ঈমান। সবরের অপর নাম কি? ঈমান। সর্ব জায়গায় সবর করেন। ইন্নাল্লাহা মাআস সাবিরিন, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুস সাবিরিন। যারা সবর করে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে আছেন। যারা সবর করেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন। এই যে কথাগুলো একবার দুইবার নয়, বহুবার বহুবার আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বহুবার বহুবার, অগণিত অসংখ্যবার কোরআন এবং হাদিসে আছে সবরের কথা। ওই যে সবর করতে না পারার কারণে, একটা গ্লাসের জন্য 1 ঘন্টা ব্যাপী সে বকাবকি করছে। এই যে মার্শাল্লাহ, আরেকজন লিখে দিচ্ছেন, এই যে আপনি আপনার নাতিনকে বলতে পারেন, দাদু হাত কেটে যাবে, রক্ত বের হবে ইত্যাদি। হ্যাঁ, এগুলো তাকে ভয় দেখানো যায়। রক্ত বের হবে, ছোটরা তো রক্ত কেটে বেশি ভয় পায়, স্বাভাবিক। হাত কেটে যাবে, রক্ত বের হবে, এভাবে তাদেরকে শিক্ষা দিবেন। কিন্তু আমরা শুরু করি কি? বকাঝকা। এটা মনে রাখবেন, আমি যে জিনিসের জন্য বকা দিচ্ছি ওই জিনিসটা তো আর আসবে না, তাই না? দ্বিতীয়ত আমার তো গুনাহ হচ্ছে। তৃতীয়ত আমার এই বয়সে এরকম মেজাজ দেখানো দরকার নাই। আমি এখন যত বেশি পারি আমি কি করব? এবাদতে সময় কাটাবো, আল্লাহকে ডাকাতে সময় কাটাবো। গ্লাস একটা 100 টাকার ভাঙছে, এটা কি আমার ভাঙছে? এটা তো আমার ছেলের সংসার। সাপোজ এটা আমার মেয়ের সংসার, তো আমার মেয়ের 100 টাকার গ্লাস নষ্ট হয়েছে, আমার তো কি, আমার তো কোনো লস নাই। আমার ছেলের 100 টাকা খরচ বেশি হবে, তো আমার লস কি? তাহলে নরম স্বভাব, এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করবেন, আল্লাহুম্মা লায়্যিন কলবি। ওই যে একজনে লিখে দিয়েছেন দোয়াটা, তবে বানানটা ভুল হয়েছে, একটু লেখেন। ভুল মানে অক্ষর ঠিক আছে, মিলাতে পারেননি আর কি। লাইয়িন, লাম ইয়া নুন, হামজা না। আল্লাহুম্মা লাইয়িন কলবি, ফেরদৌস আরাবুন লিখেছেন। হ্যাঁ, আল্লাহুম্মা লাইয়িন কলবি, একটু লেখেন তো। আল্লাহুম্মা লাইয়িন কলবি, আল্লাহুম্মা লাইয়িন কলবি, আল্লাহুম্মা লাইয়িন কলবি, আল্লাহুম্মা লাইয়িন কলবি, আল্লাহুম্মা লাইয়িন কলবি। সবর চাওয়া যাবে না মানে কি? ধৈর্য। আল্লাহ তাআলা সবরকারীদেরকে ভালোবাসেন, তা আল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন, এই তো সবরে চাইলেন আপনি। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, এই যে লিখেছেন আল্লাহুম্মা লাইয়িন কলবি। হে আল্লাহ, আপনি আমার হৃদয়টাকে নরম করে দেন, নরম করে দেন। আপনার হৃদয় যদি নরম হয় আর আপনি যদি মানুষের উপরে নরম আচরণ করেন, আসমানওয়ালা জমিনওয়ালা আল্লাহ আপনার উপরে নরম আচরণ করবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যার উপরে আল্লাহ তাআলা নরম আচরণ করবেন তার বিনা হিসাবে জান্নাত। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি মানুষের, অভিযোগ একটা হাদিস আছে, ইরহামু মান ফিল আরদ ইয়ারহামকুম মান ফিস সামা। তোমরা দুনিয়ার মানুষের উপর রহম করো, দুনিয়াতে যারা আছে সবার উপরে রহম করো, নরম স্বভাব দেখাও, নরম দিল দেখাও, তাহলে যিনি আসমানে আছেন ওই আল্লাহ তোমার উপরে এরকম রহম করবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা লাইয়িন কলবি, হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তরটাকে নরম করে দিন, আমার দিলটাকে আপনি সফট করে দিন। ফাফু আনহুম, এই যে দেখেন, হে নবী, আপনি তাদের সাধারণ ত্রুটিগুলোকে ক্ষমা করে দিন। গ্লাস একটা ভেঙেছে, ফাফু আনহুম। ও দাদা, ও দাদি, ও নানা, ও নানি, ফাফু আনহুম। নাতিনকে এই গ্লাসের জন্য বকাঝকা দিয়েন না। নাতিকে এই গ্লাসের জন্য কি দিবেন না? বকাঝকা দিবেন না। ফাফু আনহুম, ফাফু আনহুম। আপনার ছেলের বউ হয়তো গোশতটা যথাসময়ে গরম করতে পারেনি, ভুলে গিয়েছে, হতে পারে। তো পরের দিন খেতে বসে দেখেন যে এটা গন্ধ হয়ে গেছে। এখন ছেলের বউকে জনমের মতো বকাঝকা। এখন বকাঝকা দিলে কি গোশতটা কি খাওয়া যাবে? খাওয়া যাবে না, বরঞ্চ এখন বউ শাশুড়ির দূরত্ব আরো বাড়বে, তাই না? আপনি যখন বউ ছিলেন আপনারও তো এরকম ত্রুটি হয়েছে, হয়নি? আপনি এখন শাশুড়ি, আপনি এখন দাদি, আপনি এখন নানি, আপনিও তো একসময় এই ঘরের বউ ছিলেন। আপনি তো এখন এই ঘরের শাশুড়ি। তো এই ঘরে আপনি যখন বউ হয়ে আসছেন তখনও তো আপনার এরকম দুধ জাল দিতে গিয়ে দুধ উতরে পড়ে গেছে না? তরকারি হয়তো ঠিক মতো গরম হয় না, আধা আধা গরম হয়েছে, নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা রাতে গরম করতে খেয়াল ছিল না।
তা আপনারও তো কিছু ত্রুটি নিশ্চয় হয়েছে। এই ত্রুটিগুলো করতে করতেই তো আজকে আপনি শাশুড়ির কাতারে আসছেন। জিনিসগুলো একটু এইভাবে চিন্তা করিয়েন। বউদেরকে মেয়েদেরকে বউদেরকে একটু এইভাবে একটু চিন্তা করিয়েন। এই যে মেয়েরা মেয়েদের শত্রু, কথাটা শতভাগ রাইট। মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু। এই জন্য আমি আজকে শাশুড়ি, আমি একসময় বউ ছিলাম। এটা একটু মাথায় রাখবেন। আপনি মনে করেছেন যে আপনি যেভাবে বোঝেন আপনার ছেলের বউ, সে মাত্র মেট্রিক পাস করে আসছে, ফার্স্ট ইয়ারে পরে অনার্স, সে কতটুকু বুঝবে? আপনার বয়স হলো 59, আর আপনার ছেলের বউর বয়স হলো 22। তো আপনার 59 বছরের অভিজ্ঞতা আর ছেলের বউ তার বয়স হলো 22, তার অভিজ্ঞতা কি এক বলেন? আপনার 60 বছরের অভিজ্ঞতা আর 22 বছরের মেয়েটার অভিজ্ঞতা কি এক? আপনি দুইটা অভিজ্ঞতা কেন ইকুয়াল মনে করবেন? ফাফু আনহুম, হে নবী আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। ফাফু আনহুম, হে নবী আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। ফাফু আনহুম, না দোয়াটা কোরআনের আয়াত না, দোয়াটা এটা হাদিস। দোয়াটা এটা হাদিস। ফাফু আনহুম, হে নবী আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তো নবীকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, সাহাবীদেরকে আপনি ক্ষমা করে দেন। এবার আমরা যারা আছি আমাদের অধীনস্থদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে তোমরা যারা নবীর উম্মত আছো, ইমানদার আছো, তোমাদের দায়িত্ব হলো এই অধীনস্থদেরকে, ছেলের বউদেরকে, ছেলেদেরকে, নাতিদেরকে, নাতিনদেরকে, অফিসের নিম্নতম কর্তা ব্যক্তিদেরকে, তোমাদের ছাত্রদেরকে, শিক্ষার্থীদেরকে, তোমাদের সমাজের মানুষদেরকে ফাফু আনহুম, ফাফু আনহুম, তাদের ব্যাপারে তোমরা কি করো? ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো। নরম আচরণ করলে যে কিছু দুষ্ট লোক অন্যদিকে চক্রনত করে, হ্যাঁ, তখন কি করণীয় আপনার? আমি একদিন বলেছিলাম যে আপনার এই নরম আচরণের কারণে কেউ যদি আপনার উপরে জুলুম করে, করুক, তাকে করতে দেন, আপনি নিজেই বিচারের দায়িত্বটা নিয়েন না। এটা আল্লাহর কাছে একটু হ্যান্ড ওভার করেন, একটু আল্লাহকে এটা অ্যাপ্লিকেশন করতে দেন। আপনি বিচার করলে কি করবেন বলেন? আপনি বিচার করলে কি করবেন? কিন্তু আল্লাহ বিচার করলে এটার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা অনেক কিছু দিবেন, অনেক কিছু দিবেন। আপনাকে একটা ঘুষি দিয়েছে অন্যায়ভাবে, ঘুষি দিয়েছে অন্যায়ভাবে, এখন আপনি তাকে একটা ঘুষি দিতে গেলে এটা তো আরো হিতে বিপরীত হবে। আশঙ্কা আছে হিতে বিপরীত যদি নাও হয়, তো ঘুষির বদলে ঘুষি দিয়েছেন, ওকে, আপনি রং করেন নাই। কিন্তু আপনি যদি তাকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে এই লোক আজীবন আপনার কাছে ঋণী থাকবে। আরে আমি তাকে অন্যায়ভাবে একটা ঘুষি দিয়েছিলাম, সে আমাকে সুন্দর আচরণ করছে, তাহলে আজীবন সে আপনার কাছে ঋণী থাকলো। দ্বিতীয়ত, আপনি যে মাফ করে দিয়েছেন, আপনি মাফকারীদের মধ্যে চলে গেলেন। এই যে আমরা গত পরশুদিন পড়েছিলাম, ওয়াল কাযিমিন আল গায়যা, রাগকে যারা দমন করে, ওয়াল কাযিমিনাল গায়যা ওয়াল আফিনা আনিন নাস, মানুষকে যারা মাফ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। তাহলে রাগ দমন করা, মানুষকে মাফ করে দেওয়া, এই বৈশিষ্ট্যওয়ালা মানুষগুলো যাবে জান্নাতে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। রাগ দমন, মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া, রাগ দমন, মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া, রাগ দমন, মানুষকে কি করে দেওয়া? ক্ষমা করে দেওয়া। এই জন্য আপনাদের জীবনে হয়তো এরকম কিছু দুঃখ আছে, দেখি একটু মনে করেন তো, অতীত জীবনের দিকে একটু চোখটা বন্ধ করে একটু স্মৃতিগুলো মনে করেন। কেউ হয়তো আপনাকে একটা খোঁটা দিয়েছে, কিছু খাওয়াইয়া, কিছু দিয়ে হয়তো আপনাকে খোঁটা দিয়েছে, অথবা আপনার বিরুদ্ধে একটা অপবাদ তুলেছে, অমুকের মেয়ে, অমুকের বউ, অমুকের স্বামী এরকম অন্যায় কাজ করছে, অথচ আপনি ওই কাজের সাথে বিলকুল জড়িতই না, জানেনই না। আপনার উপর, তার উপরে আপনার দারুণ মনোক্ষুণ্ণ আছে না? আজীবন আপনি মনোক্ষুণ্ণ নিয়ে চলছেন। এখন সব মাফ করে দেন, সব ভুলে যান। আল্লাহকে বলেন, আল্লাহ আমার ওই যে তার উপরে আমার যে রাগটা, ওই আফার উপরে, ওই খালার উপর, ওই আমার শাশি শাশুড়ির উপর আমার যে ক্ষোভটা আছে, আল্লাহ আমি মাফ করে দিলাম। মাফ করে দেন, মাফ করে দেন, মাফ করে দেন, করে দেন। এ রমাদানে দেখবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও এতে আপনাকে সফলতা দিবে, এর যাজা দিবে। আর আখেরাতে তো বলার অপেক্ষা রাখেই না। আখেরাতে যে এটার যাজা আপনি পাবেন, এটা এটা বলার অপেক্ষা রাখেই না। কিন্তু দুনিয়াতেও আপনি পাবেন ইনশাআল্লাহ। এই জন্য কোনো রাগ রেখে আপনি কবরে যাবেন না। একেবারে পিওর একজন মানুষ হয়ে, কারো প্রতি কোনো রাগ নাই, কারো প্রতি কোনো ক্ষোভ নাই, কারো প্রতি কোনো গোস্বা নাই,
কারো প্রতি কিচ্ছু রাখবেন না, রাগ নাই। ওই যে একজনের টাকা নিয়ে মারা গেছে, মারা গেছে, মাফ করে দেন, মাফ করে দেন, আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবে। হ্যাঁ, আল্লাহ মাফ করে দিবে। একজনের কাছে টাকা পেতেন, সে আর টাকা দেয় না, ফোনও দেয় না, যোগাযোগ নাই, নাম্বারও হারিয়ে ফেলছি, যোগাযোগ নাই, মাফ করে দেন, আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবে। যদি কোনোদিন সে ইচ্ছা করে দেয় ওকে, না দিলে মাফ করে দেন, মাফ করে দেন, মাফ করে দেন, মাফ করে দেন, আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। ফাফু আনহুম, ফাফু আনহুম, হে নবী আপনি তাদেরকে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করুন। ওয়াস্তাগফির লাহুম, আর আপনি তাদেরকে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, আমি বলছি আজকে অনেকগুলো কথা, তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, ওয়াস্তাগফির লাহুম, আর তাদের জন্য আপনি ক্ষমা চান। এই শাশুড়ি যারা আছেন, আপনার ছেলের বউদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। মা যারা আছেন, সন্তানের জন্য ক্ষমা চান। স্ত্রী যারা আছেন, স্বামীর জন্য ক্ষমা চান। স্বামী যারা আছেন, তাদের আপনাদের স্ত্রীদের জন্য ক্ষমা চান। আমি করি, আমি করি আলহামদুলিল্লাহ। এবং আমি শুধু করি না, এই যে আপনাদের অনলাইনে কয়জনের সাথে আমার পরিচয়, তাই না? সবার জন্য আমি দোয়া করি, আল্লাহ অনলাইনে যারা ক্লাসে আমার সাথে বসে কথা শুনে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করো। আমি আমার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ, যেহেতু আমি আপনাদেরকে বলবো এই জন্য এই আমলটা করি, তাহলে এই জন্য আপনি সবার জন্য দোয়া করবেন। আপনার দোয়া যেন হয় জামে ওয়া মানে, মানে এটা অল্প কথায় অনেক ভাব যেন আপনার দোয়ার মধ্যে থাকে। অল্প কথায় অনেক ভাব। আপনার বাবা মা, দাদা দাদি, নানা নানি, শ্বশুর শাশুড়ি, আপনার বাড়িতে যারা যা আছে, তারপরে আপনার শাশুড়ি যারা আছে, শ্বশুর যারা আছে, সবার জন্য দোয়া করবেন। আপনার ছেলে মেয়ের জন্য দোয়া করবেন, ছেলে মেয়েদের ছেলে মেয়েদের জন্য দোয়া করবেন, ছেলের বউদের জন্য দোয়া করবেন, মেয়েদের স্বামীদের জন্য দোয়া করবেন, সবার জন্য আপনি দোয়া করবেন। এই আয়াতের শিক্ষা হলো ওয়াস্তাগফির, ওয়াস্তাগফির লাহুম, হে নবী আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আজকে থেকে শুরু করেন। এতদিন যারা করছেন আলহামদুলিল্লাহ, যারা করতে পারেন না বা করার অভ্যাস নাই বা জানতেন না, আজকে জেনেছেন, আজকে থেকে দোয়াটা যেন হয় মানে, যেন হয় মা জামিয়া, মানে দোয়ার মধ্যে সবাইকে সামিল করবেন আপনি ইনশাআল্লাহ। তাহলে আপনার এই দোয়াটা হবে কি পরিপূর্ণ। এটাকে আমি এভাবে উদাহরণ দিতে পারি, যেমন মনে করেন যে আপনার বাড়িতে একটা বিয়ে, আপনার মেয়ের বিয়ে সাপোজ, তো বাড়ির সবাইকে, আশেপাশে সবাইকে দাওয়াত দিয়ে বড় একটা অনুষ্ঠান করলেন, কেউ বাদ নাই, সবার জন্য দোয়া করলেন। আপনি যে বাড়িতে আছেন আশেপাশে একবারে 500 700 1000 মানুষকে দাওয়াত দিয়া, ছোট বড়, গরিব মুসাফির, বড় লোক, ছোট লোক, একেবারে সবাইকে খাওয়াইছেন। আপনার কাছে কেমন লাগবে? অনেক ভালো লাগবে না? বড় লোকেরও দাওয়াত দিচ্ছেন, রিক্সাওয়ালারও দাওয়াত দিচ্ছেন, মিসকিনকেও দাওয়াত দিচ্ছেন, ওই যে কাজের বুয়ারও দাওয়াত দিচ্ছেন, বাড়ির কেয়ারটেকারও দাওয়াত দিচ্ছেন, বাড়ির কেয়ারটেকারের ফ্যামিলিকেও দাওয়াত দিয়ে খাওয়াইছেন। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক মজা লাগবে না আপনার কাছে? আলহামদুলিল্লাহ, আমি সবাইকে খাওয়াতে পেরেছি আমার মেয়ের বিয়েতে। তো তাহলে এটা যেমন আপনার কাছে ভালো লাগে, আর এই দোয়াটার মধ্যে যদি এরকম সবাইকে আপনি ইনক্লুড করতে পারেন, তাহলে ওই মেয়ের বিয়েতে সবাইকে খাওয়ায় যে আনন্দ পেয়েছেন, আপনার দোয়াতে যদি আপনি এরকম সবাইকে ইনক্লুড করতে পারেন, তাহলে আপনার দোয়াটা এই মানের হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য দোয়াটা হবে ব্যাপক। এই যে আপনি কি দোয়া করেছেন যে বাংলাদেশে বর্তমানে যে দলটা ক্ষমতা নিয়েছে, যারা ক্ষমতা আসীন হয়েছে, ক্ষমতার চেয়ারে যারা বসেছে, তাদের জন্য কি দোয়া করেছেন? দোয়া করার দায়িত্ব। আমরা হয়তো, কেউ হয়তো তাদেরকে ভোট নাও দিতে পারে, আমরাই তো তাদেরকে ভোট দিছি, তাই না? তো ভোট হয়তো সবাই দেয় নাই, কেউ কেউ সবাই দেয় নাই, ঠিক আছে, কিন্তু বাকিরা তো দিয়েছে। তো বাকিদের দেওয়ার কে এখন সম্মান দিতে হবে। আমরা সম্মান দিয়ে তাদের জন্য দোয়া করতে হবে, আল্লাহ তারা যেন এই জাতির কল্যাণে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাদেরকে সেই যোগ্যতা, তাদেরকে সেই তৌফিক দান করেন। এটা হলো একজন সচেতন মুমিনের দায়িত্ব। যিনি দায়িত্বশীল হন তার জন্য দোয়া করতে হবে। এজন্য আমরা সব সময় দোয়া করি রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য, বা যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তারা যেন সুন্দরভাবে, সবের বন্ধ হয়ে যায়, লাগা দিত বাইরে দিয়ে, তারা যেন সবসময় ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। জি, হ্যাঁ, ওয়ালিমা, ওয়ালিমা করা নাকি বেশি, অবশ্যই। আউলিম ওয়ালাউ বিশাতিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা ওয়ালিমা করো, যদিও হয় একটা ছাগল দিয়ে, মানে একটা ছাগল দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করো। আমাদের দেশে কি হয় জানেন?
ওই যে মেয়ের বিয়ে, মেয়ের বাড়িতে আমরা ছেলের পক্ষ থেকে 150, 200, 300 মানুষ গিয়ে একবারে ধুমধাম সেভাবে খাই। অথচ এই মেয়ের বাড়িতে এরকম ছেলের পক্ষ হয়ে আমরা 150, 200, 500 মানুষ যাই, এটা যাওয়ার কোনো সিস্টেম নাই। এই সিস্টেমটা আমরা কায়েম করছি। ইসলামের সিস্টেমটা হলো বিয়ে করে আনার পরে, যেমন আজকে বিয়ে করলো ছেলে, আজকে বউ এনেছে বাড়িতে, তো বাড়িতে থেকে লাইলাতুল জোফাফ হয়েছে, তার মানে তাদের আজকে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে। প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পরে পরের দিন সে অলিমা করবে, সকালে হোক, দুপুরে হোক, সন্ধ্যা হোক, সুবিধা মতো। পরের দিন অলিমা মানে বৌভাত অনুষ্ঠান করে সবাইকে, এটা হলো তার আনন্দ প্রকাশ। এটা হলো ইসলামের শিক্ষা। তো এখন আমরা কি করি, মেয়ের বাড়িতে বিশাল অনুষ্ঠান, আর ছেলের বাড়িতে ওইভাবে হয় না, অনেকে করেও না। অথচ ইসলামের শিক্ষাটা হলো উল্টা। জি, ফাফু আনহুম, ফাফু আনহুম। হ্যাঁ, বর্তমানে অলিমা হয়, খাওয়ার আইটেম বেশি, মানুষের কম। ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন, খাওয়ার আসলে তো মানুষ এখন খেতে পারে না। ফাফু আনহুম, হে নবী আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, ওয়াস্তাগফির লাহুম, আর আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। ওয়াশাওবিরহুম ফিল আর তাদের সাথে আপনি মুশাওয়ারা করেন, সকল বিষয়ে পরামর্শ করেন। দেখেন, এই যে দেখেন, পারিবারিক শিক্ষা এগুলো, শুধু রাষ্ট্রীয় শিক্ষা না, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা তো আছেই, মানে পারিবারিক শিক্ষাও এগুলো সর্ব জায়গায়। ওয়াশাওবিরহুম ফিল আমরি, হে নবী আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। ওয়াশাওবিরহুম ফিল আমরি ফাইযা আযামতা ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ। ও, পরামর্শ করে যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, ওই সিদ্ধান্তের উপর আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করুন। সুবহানাল্লাহ। মনে করেন যে 20 জনে বসলাম, 12 জনে একটা মত দিল, এইভাবে এই কাজটা করি, পরিবারটা 20 জনের পরিবার, তো 12 জনের সিদ্ধান্ত আলোকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, 12 জনের পরামর্শের আলোকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তো বাকি 8 জনের পরামর্শ তো নেওয়া হয় নাই, তাই না? কারণ বাকি 8 জনে এরা অন্য চিন্তা করছে, আর 12 জনে বলছে না, জিনিসটা এভাবে করা উচিত। তো এখন 12 জনের পরামর্শের আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, এখন পুরা 20 জনের সিদ্ধান্ত কিন্তু এটা, তাই না? মনে করেন যে মেয়ের বিয়ে আসছে, এখন আমার 3 ছেলে, তো 2 ছেলে এই বিয়েতে রাজি, আর এক ছেলে বলছে না, আমাদের বোনকে আমরা এই জায়গায় বিয়ে দেব না। তাহলে এক ভাই রাজি না, কিন্তু বাবা মা সিদ্ধান্ত নিল যে না, 2 ছেলে যেহেতু রাজি, তারা ভালো মনে করছে, ওই ছেলের কাছে হয়তো কোনো কারণে পছন্দ হয় না, এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে বিয়ে দেওয়া হলো। তো তাহলে এই বিয়েটা কি 2 ভাইয়ের সিদ্ধান্তে বিয়ে না 3 ভাইয়ের সিদ্ধান্ত? এটা 3 ভাইয়ের সিদ্ধান্ত, কারণ এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এখন যদি আল্লাহ না করুক, বিয়ের পরে যদি কোনো সমস্যা হয়, এখন ওই 3 নম্বর ভাই যদি বলে আমি না বলছি, না, এই কথা বলার আর সুযোগ নেই, কারণ এটা তো 2 জনের সিদ্ধান্ত হয়ে 3 জন এখানে একাত্মতা করতে বাধ্য। এখন হয়তো ভাগ্যিস, দুর্ভাগ্যক্রমে হয়তো দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। তো এই জন্য যখনই কোনো পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত হবে, ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, আল্লাহর উপরে আপনি ওই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাওয়াক্কুল করুন। ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলিন, যারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে, ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলিন, আল্লাহ তাআলা ওই সকল ভরসাকারীদেরকে, মুতাওয়াক্কিলদেরকে ভালোবাসেন। সুবহানাল্লাহ। তার মানে যখন আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন, ওই সিদ্ধান্তটার উপরে আল্লাহ তাআলার রহমত আসে। সুবহানাল্লাহ, যেহেতু সবাই একমত হয়েছে। এই ইয়ানসুরকুমুল্লাহ, যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন আল্লাহ তাআলা, ফালা গালিবা লাকুম, তাহলে তোমাদের উপরে কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। তোমাদের উপরে যদি আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেন, তাহলে তোমাদের উপরে কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। ওয়া ইয়াখযুলকুম, আর যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন, ত্যাগ করেন, সাহায্য না করেন, ফামান যাল্লাযী ইয়ানসুরুকুম, তবে কে আছে এমন যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে, মিন বাদিহি, তারপরে, ওয়া আলাল্লাহ, আর আল্লাহর উপর, ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন, মুমিনদের ভরসা করা উচিত। মুমিনদের আল্লাহর উপর মুমিনদের ভরসা করা উচিত। ওয়ামা কানা লিনাবিয়্যিন আন ইয়াগুল্লা, ওয়ামা কানা লিনাবিয়্যিন আন ইয়াগুল্লা, ওয়ামা কানা লিনাবিয়্যিন, আর কোন নবীর জন্য সমীচীন নয়, ওয়ামা কানা লিনাবিয়্যিন আন ইয়াগুল্লা,
ওয়ামা কানা লিনাবিয়্যিন ওয়ামা কানা লিনাবিয়্যিন আইয়াগুল্লা ওয়ামা কানা লিনাবিয়্যিন আইয়াগুল্লা ওয়ামা কানা লিনাবিয়্যিন, আর কোন নবীর জন্য নয় শোভনীয় আইয়াগুল্লা, নবী যে খেয়ানত করবে। খুলুল গুলুল গুলুল মানে এই যে মালে গনিমত খেয়ানত করা, মালে মালে গনিমত খেয়ানত করা, গুলুল। গুলুল মানে গনিমতের মাল, মালে গনিমত, মালে গনিমত খেয়ানত করা মানে গনিমতের মাল। গনিমতের মাল মানে হলো যুদ্ধলব্ধ মাল। একজন একটা প্রশ্ন করেছিলেন, যুদ্ধলব্ধ মাল, মনে করেন যে যুদ্ধ করছে, বদরের যুদ্ধ, তো যুদ্ধ করার পরে তারা তো চলে গেল পরাজিত হয়ে, তাহলে তাদের কিছু আছে এখানে, অস্ত্র পড়ে গেছে, অস্ত্র পড়ে আছে, তাদের খাদ্য ভান্ডার পড়ে আছে, তারপরে তাদের হয়তো টাকা পয়সা এখানে পড়ে আছে, অথবা তাদের সাথে মহিলা ছিল, মহিলাদের স্বর্ণ গয়না এখানে পড়ে আছে, অথবা তারা এলাকা ছেড়ে এখান থেকে চলে গেল, এই এলাকা বা ওই জায়গা জমিন, এই সব কি গনিমতের মাল। তো এই গনিমতের মাল বন্টনের কিছু বিধিবিধান ইসলামের মধ্যে আছে। সেটা আমরা সূরা আল আনফাল 10ম পারার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে আমরা পাবো ইনশাআল্লাহ। গনিমতের মাল বন্টন করার বিধানগুলো আমরা 10ম পারায় পাবো ইনশাআল্লাহ। কোন পারায়? 10ম পারায় পাবো ইনশাআল্লাহ। তাহলে ওয়ামা কানা লিনাবিয়্যিন আইয়াগুল্লা, ওয়ামা কানা লিনাবিয়্যিন আইয়াগুল্লাহ, আর কোন নবীর পক্ষে সমীচীন নয়, শোভনীয় নয়, আইয়াগুল্লাহ যে নবী এই মালে গনিমত তিনি খেয়ানত করবেন। এটা তোমরা কিভাবে কল্পনা করতে পারো? এটা কল্পনা করা সম্ভব না, নবী এটা কখনো খেয়ানত করতে পারে না। ওমাইয়াগুল, আমরা এইটা বিস্তারিত আলোচনা আজকে করব না, ইনশাল্লাহ সামনে পাবো, সেজন্য সামনে। ওমাইয়াগুল, আর যে ব্যক্তি মালে গনিমত খেয়ানত করবে, ইয়াতি বিমা গাল্লা ইয়াউমাল কিয়ামা, সে যা খেয়ানত করবে ওইটা নিয়ে সে হাশরের ময়দানে উঠবে। যতটুকু সে খেয়ানত করবে ওইটা নিয়ে সে কি করবে? হাশরের ময়দানে উঠবে। এটা তো মালে গনিমতের কথা, কিন্তু এমনিতেও কেউ যদি কোনো জিনিস খেয়ানত করে, ওই খেয়ানতকৃত মালটা নিয়ে কিন্তু সে হাশরের ময়দানে উঠবে। হাদিস আছে, খেয়ানত করছে, খেয়ানত যারা করছে ওই খেয়ানতের মাল নিয়ে হাশরের ময়দানেই উঠবে। ইয়াতি বিমা গাল্লা ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের ওই দিন এই মাল নিয়ে সে উঠবে। সুম্মা তুওয়াফা, অতঃপর দেওয়া হবে পুরোপুরি, কুল্লু নাফসিন প্রত্যেক নফসকে, মা কাসাবাত যা সে অর্জন করেছে, ওয়া হুম লা ইউজলামুন, আর তাদের উপরে একটুও জুলুম করা হবে না। আফামান ইত্তাবা রিদওয়ানাল্লাহ, আফামান ইত্তাবা, অতএব যে ব্যক্তি অনুসরণ করলো রিদওয়ান আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা রাজি খুশি, আল্লাহ তাআলা রাজি খুশি যে অনুসরণ করলো, কামাম বা সে কি ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি বা আবি সাখাতিম মিনাল্লাহ, আল্লাহর গুসা রাগ অসন্তুষ্টি যে অর্জন করলো, বা যাকে আল্লাহর গুসা রাগ পরিবেষ্টন করে আছে এই ব্যক্তি, আর যে আল্লাহর রাজি খুশি অর্জন করলো, ওই দুই ব্যক্তিকে সমান কখনো নয়। যে ব্যক্তির কাছে আছে আল্লাহর রাগ, আরেক ব্যক্তির কাছে আছে আল্লাহর রাজি খুশি সন্তুষ্টি, এই দুই ব্যক্তি কখনো সমান নয়। ওয়ামা ওয়াহু জাহান্নাম, আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ওয়া বিসাল মাসির, এই গন্তব্যস্থল এটা বড় নিকৃষ্ট, অতি খারাপ একটা গন্তব্যস্থল। হুম দারাজাতুন ইনদাল্লাহ, তারা মর্যাদায় এক নয়। হুম দারাজাতুন, এই যে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাগ পাইছে, আবার যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাজি খুশি সন্তুষ্টি পেয়েছে, আমরা আলহামদুলিল্লাহ, তাই না? যেহেতু আমরা কোরআনে বসছি, তো কোরআনের এই ক্লাসে তো আল্লাহর রাজি খুশির জন্য বসছি, তাই না? তো আল্লাহ তাআলা বলছেন এই দুই পক্ষ কখনো সমান নয়। হুম দারাজাতুন ইনদাল্লাহ, এই দুই পক্ষ কখনো সমান হতে পারে না। হুম দারাজাতুন ইনদাল্লাহ, এই দুই পক্ষ কখনো সমান হতে পারে না। হুম দারাজাতুন, এই যে যারা রাজি খুশিওয়ালা, যারা আল্লাহর, এরা হলো দারাজাত, এরা হলো মর্যাদার দিক থেকে অনেক উপরে ইনদাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে।
ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিমা ইয়ামালুন। আর আল্লাহু বাসীর, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন বাসীর, বিমা ইয়ামালুন, তারা যা করে আল্লাহ তাআলা সব কিছু দেখেন। লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিন, লাকাদ অবশ্যই মান্নাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন, আলাল মুমিনিনা, মুমিনদের উপর। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। ঈদ যখন বাআসা, তিনি প্রেরণ করেছেন, ফিহিম, তাদের মধ্যে, রাসূলান, একজন রাসূল, মিন আনফুসিহিম, তাদের মধ্য থেকে, ইয়াতলু, যে রাসূল পাঠ করেন, আলাইহিম, তাদের কাছে, আয়াতিহি, আল্লাহর আয়াত। আল্লাহ মোমেনদের উপরে বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল তাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। রাসূলের কাজ, এক নম্বর, ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি, ওই রাসূল তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শোনায়। দুই নম্বর, ওয়ায়ুযাক্কিহিম, তাদেরকে আল্লাহর রাসূল পরিশুদ্ধ করেন। তিন নম্বর, ওয়ায়ুআল্লিমুহুম আল কিতাবা, তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেন। চার নম্বর, ওয়াল হিকমা, এবং তাদেরকে হিকমত শিক্ষা দেন। ওয়াইন কানু মিন ক্বাবলু লাফি দালালিম মুবিন। ওয়াইন কানু মিন ক্বাবলু, ওয়াইন কানু, আর যদিও তারা ছিল, মিন ক্বাবলু, ইতপূর্বে, লাফি দালালিম মুবিন, অবশ্যই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে। নবী আসার আগে, ওই যে এটা জাহিলিয়াত যুগের দিকে ইন্ডিকেশন করা, অবশ্যই ইতিপূর্বে তারা ছিল অজ্ঞতার মধ্যে, বিভ্রান্তির মধ্যে, পথভ্রষ্টতার মধ্যে। আওয়ালাম্মা আসাবাতকুম, যখন আসাবাতকুম, তোমাদের কাছে পৌঁছেছে, মুসিবাতুন, কোন মুসিবত যখন তোমাদের কাছে পৌঁছেছে, কাদ আসাবতুম, কাদ আসাবতুম, অথচ নিশ্চয়ই তোমরা পৌঁছেছো তাদের মুসিবতে, অর্থাৎ তোমরাও তো তাদেরকে মুসিবত দিয়েছো। উহুদের যুদ্ধে, আবারও উহুদের যুদ্ধের আলোচনা, যে তোমাদের কাছে তো তাদের মাধ্যমে মুসিবত আসছে, আবার তোমাদের মাধ্যমেও তো তাদের কাছে মুসিবত গেছে উহুদের, বদরের যুদ্ধে, তাই না? বদরের যুদ্ধে তোমাদের কারণে তারা মুসিবত পেয়েছে, আর উহুদের যুদ্ধে তাদের কারণে তোমরা মুসিবত পেয়েছো। তবে তোমরা তাদেরকে মুসিবত দিয়েছ মিসলাইহা, এই উহুদের দ্বিগুণ। বুঝতে পেরেছেন? উহুদের দ্বিগুণ মুসিবত তোমরা বদরে তাদেরকে দিয়েছো। কিভাবে? উহুদে তো তোমাদের 70 জন নিহত হয়েছে, শহীদ হয়েছে, কিন্তু বদরের যুদ্ধে তো তাদের 70 জন নিহত হয়েছে তোমাদের হাতে, এবং তাদের 70 জন তোমাদের হাতে অ্যারেস্ট হয়েছে। কিন্তু উহুদের যুদ্ধে তো তাদের হাতে তোমাদের কেউ অ্যারেস্ট হয়নি। তো সেই হিসাবে তোমাদের হাতে তারা মুসিবতে পড়েছে দ্বিগুণ। এখানে সেই কথাটাই বলা হচ্ছে। কুলতুম আন্না হাদা, তোমরা বলেছিলে, আন্না হাদা, কোথা থেকে আসলো এই মুসিবত, উহুদের যুদ্ধের এই বিপদ। বল, হে নবী, আপনি বলে দেন, হুয়া মিন ইনদিল্লাহ, এটি আল্লাহ, হুয়া মিন ইনদি আনফুসিকুম, এটি তোমাদের নিজেদের কারণেই হয়েছে। ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলা কুল্লি শাইইন, সব জিনিসের উপরে, কাদিরুন, ক্ষমতাবান, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সব জিনিসের উপরে মহা ক্ষমতাবান। ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শেষ করতে পেরেছি। মালাকা পারভিন আপা চাচ্ছেন কি, যে আমার মেয়ের বিয়েতে, মাশাআল্লাহ, মেয়ের বিয়েতে মেহমান হওয়ার। তো মেয়ের বিয়েতে মেহমান হবেন কিভাবে? আপনি ছেলের বিয়েতে না মেহমান হতে পারবেন? মালাকা আপা ভুল করছেন। কারণ আমার মেয়ে তো যদি হয়, থাকে, তাহলে মেয়ের বিয়েতে তো কোনো অনুষ্ঠান নাই, ওরা জাস্ট ছেলেকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। তো অনুষ্ঠান তো হবে ছেলের বাড়িতে, অতএব আমার ছেলে আছে, তো ছেলের অনুষ্ঠানের সময় না আপনার বিয়ে দাওয়াত হওয়ার দারুণ সম্ভাবনা আছে। মেয়ে থাকলেও তো আপনার দাওয়াত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ কারণ তো মেয়ের বাড়িতে তো কোনো অনুষ্ঠান নাই, মেয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠান নাই। মাশাল্লাহ, তাহলে 3টা দাওয়াত ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ 3টা দাওয়াত পাবেন। মাশাল্লাহ, আমার পারিবারিক খবরও রাখেন তাহলে। জি, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে 3 ছেলে 3টা দাওয়াত পাবেন ইনশাল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা ততদিন পর্যন্ত হায়াতে তৈয়বা আমাদেরকে দান করে ইনশাল্লাহ। জি, সবার দাওয়াত ইনশাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। শুধু মালেকা পারবিন আপা কেন, ইনশাল্লাহ সবাইকে দাওয়াত, আলহামদুলিল্লাহ। দাওয়াত খাওয়াতে পারা, দাওয়াত কাউকে খাওয়াতে পারা, এটা কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, মনে রাখবেন। এটা আলহামদুলিল্লাহ সৌভাগ্যের বিষয়।
এই যে এলাকার সবাইকে, আমরা তো কি করি, বড় লোকদেরকে দাওয়াত দিই, তাই না? আহ 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 যাদের টাকা পয়সা আছে, যাদের সোশ্যাল স্ট্যাটাস আছে, তাদেরকে আমরা দাওয়াত দিই। আর সমাজের নিম্নবিত্ত অসহায় মানুষ যারা, তাদেরকে আমরা দাওয়াত দেই না, কারণ সে আমার এত বড় অনুষ্ঠানে তা আসার মতো তার পোশাকে নাই, এটা আমরা মনে করি, তাই না? নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। নাউজুবিল্লাহ। আপনি দাওয়াত দিবেন মানুষকে এই চিন্তায় যে সে আসবে, খাবে, আমার জন্য দোয়া করে যাবে। মেহমান কিন্তু রহমত নিয়ে আসে। মেহমান কি? মেহমান কি? রহমত নিয়ে আসে। মেহমান রহমত নিয়ে আসে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য খাওয়াতে পারা, ইতআমুত তাআম ওয়া তুকরিউস সালাম আলা মান আরাফতা ওয়া মান লাম তারিফ। এক সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এসে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইসলামের কোন কাজটা সবচেয়ে উত্তম? তখন রাসূল বললেন, ইতআমুত তাআম, মানুষকে খাবার খাওয়ানো, ওয়া তুকরিউস সালাম, এবং সালাম দেওয়া, আলা মান আরাফতা ওয়া মান লাম তারিফ, যাকে চিনো যাকে চেনো না। তার মানে যাকে চেনো যাকে চেনো না সবাইকে খাবার খাওয়ানো, সবাইকে সালাম দেওয়া, এটা হলো ইসলামের সবচেয়ে সেরা কাজ। সুবহানাল্লাহিল আযীম। খাদ্য দান করা নাকি টাকা, কোনটা বেশি সব? অবস্থাভেদে খাদ্য দান করা উত্তম, অবস্থাভেদে টাকা দেওয়া উত্তম। এটা অবস্থাভেদে। এরকম করবেন, আমার মনে স্যার চেষ্টা করি দুই একবার করি, কিন্তু অনেক সময় পেরে উঠি না। মনে করেন যে আপনি দুপুরবেলা রাস্তায় এসে দাঁড়ায় থাকবেন, একজন মানুষকে ডেকে নিয়ে খাওয়া দিবেন হঠাৎ করে, ভাই একটু আসেন করে আপনাকে নিয়ে চারটা ভাত খাই। এরকম করেছেন কোনোদিন? এটা হলো আনকমন কাজ, মানুষ এগুলো করে না। আনকমন। এটা রিক্সাওয়ালাকে ডেকে আনবেন, ডেকে এনে আপনার গ্যারেজের মধ্যে রিক্সাটা রাখবেন, সেব মতো রেখে বলবেন যে আপনি ওয়াশরুম থেকে ওয়াশ করে আসেন, আসেন চারটা ভাত খেয়ে যান। এই লোকে হঠাৎ করে দুপুরবেলা আপনার এই 6 তলা বিল্ডিং এ তাকে লিফট দিয়ে উঠাবেন, তাকে ভাত খাওয়াবেন দুপুরবেলা ভালো খাবার দিয়ে, রিচ ফুড। এটা কি সে কোনোদিন কল্পনা করেছে বলেন? কোনোদিন কল্পনা করে নাই। এই যে আপনি তাকে অনেক ভালো মানের খাবার খাওয়ালেন, এটা খেয়ে সে কি যে খুশি হয়েছে! সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই একটা খাওয়ানি হয়ে যেতে পারে আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করেছেন। আল্লাহ তাআলা হয়তো এই উসিলা আপনাকে মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহ। এগুলো আনকমন কাজ, রেয়ার কাজ। এগুলো মানুষ করে না। এগুলোই করেন, এগুলোই করেন। রেয়ার, রেয়ার, রেয়ার চিন্তা করেন। এরকম অনেক কিছু আছে রেয়ার, আমরা করি না। রেয়াজ চিন্তাগুলো আমরা করতে চেষ্টা করি, দেখবেন এটার মধ্যে অনেক মর্যাদা, অনেক ফজিলত, অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আমিন, আমিন, আমিন। ও আপনারা চাচ্ছেন ওই যে গত ক্লাসের মানে 8 নম্বর, তাই না? 8 নম্বর ক্লাসের রিভিশনটা কি আপনারা একটু সময় দিবেন? যেহেতু এক বোন চেয়েছেন, কোরআন শুনতে চেয়েছেন, আমি যদি না করি তাহলে কেমনে হবে? একটু কষ্ট হলো, আপনারা যদি একটু সময় দেন, যেহেতু উনি মনে করে দিয়েছেন। কালকে অবশ্য দিয়েছি রিভিশনটা, তারপরও বিয়ের কথা যখন বলেছেন, আমার 2 ভাগ্নির জন্য ছেলে খুঁজছে, আল্লাহ তাআলা মিলিয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা মিলিয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ। জি, এখন কি রিভিশন দিব? যে কালকে ক্লাস যেটা ছিল 8 নম্বর ক্লাস, প্লিজ। জি, ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ। জি, আমরা শুরু করছি তাহলে, রিভিশনটা একটু শেষ করি তাহলে। বোনের আবদারটা আসলে, কোরআনের ক্লাস, কোরআন শুনতে চাইলে এটা যদি সময় না দেওয়া হয়, এটা তো বড় বদনসিব হয়ে যাবে। হ্যাঁ, না, 8 নম্বর রিভিশন ক্লাস।
আজকে তো 10 গেল না? 10, তাহলে তো 9 নম্বর গেল। 10, 9 নম্বরে তো হওয়ার কথা। তাহলে এই পৃষ্ঠা তো আমরা রিভিশন দিলাম, তাহলে এটা হলো 9 নম্বর। তাহলে হ্যাঁ, এই পৃষ্ঠা, জি, আলহামদুলিল্লাহ। এই 8 নম্বর ক্লাসটা একটু রিভিশন দিই, তারপরে আমরা কুইজ দিব ইনশাল্লাহ। একটু একটু সময় দেন, বেশি বেশি সময় নিব না আপনাদের। এই 5-7 মিনিট আমি শেষ করে দিব ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, এটার উপর আপনাদের কুইজ আছে একটু পরে। فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين। فآتاهم الله, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিলেন সওয়াব দুনিয়া, এই দুনিয়ার সওয়াব। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিলেন এই দুনিয়ার সওয়াব। ফাআতাহুমুল্লাহ, পুরস্কার, সওয়াব মানে পুরস্কার। ওয়া হুসনা সওয়াবিল আখিরাত, তবে আখিরাতের পুরস্কার সেটা হুসনা, আরো উত্তম। এই হুসনা শব্দটা, হুসনা শব্দের অর্থ কি? হুসনা, আরো উত্তম। আখিরাতের পুরস্কার যেটা সেটা আরো উত্তম, আরো উত্তম, আরো উত্তম। সুবহানাল্লাহ। فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين। আল্লাহ তাআলা মুহসিন বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। এই যে আজকে যে আলোচনাটা আমরা অনেক বেশি ফোকাস দিয়েছি, যে ওই যে দিল দরিয়ার মানুষ হওয়া, নরম দিলের মানুষ হওয়া, এই নরম দিলের মানুষগুলো হলো মুহসিন। সুবহানাল্লাহ। এই মুহসিন মানুষদেরকে আল্লাহ তাআলা কি করেন? ভালোবাসেন। মুহসিন মানুষদেরকে আল্লাহ তাআলা কি করেন? ভালোবাসেন। والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইন তুতিউ, যদি তোমরা মেনে চলো, আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে তাদেরকে, ইয়ারুদ্দুকুম, তারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিবে, আলা আকাবিকুম, তোমাদের পিছনের দিকে, মানে জাহালাতের দিকে। তোমরা যদি কাফেরদের অনুসরণ করো তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের পিছনের দিকে, মানে ঈমান না থাকা অবস্থায় তোমরা যে ছিলে ওই অবস্থায় তারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবে। ফলে কি হবে? ফাতানকালিবু খাসিরিন, ফলে তোমরা কঠিন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে, লুজার হয়ে পড়বে। বালিল্লাহু মাওলাকুম, বালিল্লাহু মাওলাকুম, বালিল্লাহ, বরং আল্লাহ তাআলা মাওলাকুম, তোমাদের অভিভাবক। আল্লাহ হলেন তোমাদের অভিভাবক। ওয়া হুয়া খায়রুন নাসিরিন, তিনি হলেন উত্তম সাহায্যকারী। সানুলকি, অচিরে আমি ঢেলে দিব, নিক্ষেপ করব, আরোপ করব, ফি কুলুবিল্লাযিনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে তাদের অন্তরে আমি ঢেলে দিব। কি ঢেলে দিব? আর রবা, ভয়, ভয়, চিন্তা, পেরেশান, এইগুলো আমি কাফেরদের অন্তরে ঢেলে দিব। কাফেরদের অনেক সংখ্যা, কাফেরদের জনবল বেশি, টাকা পয়সা বেশি, ধন দৌলত বেশি, বাড়ি গাড়ি বেশি, অস্ত্র শস্ত্র বেশি, এত সত্ত্বেও তাদের অন্তরে ভয়। কেন? তারা ভুলের উপরে আছে। ভুলের উপরে থাকলে এমনিতেই মানসিক শক্তি থাকে না। সানুলকি ফি কুলুবিল্লাযিনা কাফারুর রু'বা, সানুলকি ফি কুলুবিল্লাযিনা কাফারুর রু'বা, সানুলকি, অচিরে আল্লাহ তাআলা নিক্ষেপ করবেন, ফি কুলুবিল্লাযিনা কাফারুর রু'বা, যারা কুফরি করেছে তাদের অন্তরে আমি আল্লাহ ঢেলে দিব আর রু'বা, ভয়। আমি তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব। বিমা আশরাকু, এই জন্য যে তারা শিরক করেছে। এই যে শিরক করার কারণে তাদের অন্তরে যাবে কি? আর রু'বা, ভয়। বিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করেছে। মা লাম ইউনাজ্জিল বিহি সুলতানা, যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোনো দলিল, প্রমাণ, এভিডেন্স, বোরহান নাজিল করেন নাই। ওমা ওয়াহুমুন নার, তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। ওয়া বি'সা মাসওয়াজ জালিমিন, এটা কতই না জালেমদের এই ঠিকানাটা নিকৃষ্ট ঠিকানা। ওয়ালাকাদ সাদাকাকুমুল্লাহ, আর অবশ্যই আল্লাহ তাআলা সত্য বলে বাস্তবায়িত করেছেন ওয়াদাহু, তার ওয়াদাটা। ইদ তাহসুনাহুম বিইذনিহি, যখন, ওয়ালাকাদ সাদাকাকুমুল্লাহ, তখন আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন। ইদ তাহাসসুনাহুম, যখন তোমরা, এই যে হাসসুনাহুম, হত্যা করেছিলে তাদেরকে তোমরা, বিইذনিহি, আল্লাহর অনুমতি ক্রমে। তাহলে কার অনুমতি ক্রমে তোমরা বদরের যুদ্ধে তাদেরকে হত্যা করেছো? বিইذনিহি মানে আল্লাহর অনুমতি ক্রমে, শয়তানের নয়। এগুলো আপনাদের প্রশ্ন। কার অনুমতি ক্রমে মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করেছে? আল্লাহর অনুমতি ক্রমে।
আল্লাহ তাআলা ওয়াদা দিয়েছেন, ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন যে তোমরা আল্লাহর অর্ডারে তাদেরকে হত্যা করবে। হাত্তা এমনকি ইদা যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে, হাত্তা এমনকি ইদা যখন ফাশিলতুম তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করলে, ওয়াতানাযাআতুম ফিল আমরি এবং আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে তোমরা মতভেদ করলে, ওয়াসাইতুম মিন বাদি মা আরাকুম মা তুহিব্বুন ওয়াসাইতুম আর তোমরা অমান্য করলে, মিন বাদি পরে মা আরাকুম আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যা দেখিয়েছি, মা তুহিব্বুন যা তোমরা ভালোবাসো। ওই যে উহুদের যুদ্ধ। মিনকুম মান ইউরিদুদ দুনিয়া তোমাদের কেউ কেউ দুনিয়া চায়, ওয়ামিনকুম মান ইউরিদুল আখিরা দুনিয়া চায় মানে ওই যে গনিমত, ওয়ামিনকুম মান ইউরিদুল আখিরা তোমাদের কেউ কেউ আবার আখিরাত চায়, মিনকুম মান ইউরিদুদ দুনিয়া ওয়ামিনকুম মান ইউরিদুল আখিরা তোমাদের কেউ দুনিয়া চায়, তোমাদের কেউ আবার আখিরাত চায়। মিনকুম মান ইউরিদুদ দুনিয়া ওয়া মিনকুম মান ইউরিদুল আখিরা কেউ দুনিয়া চায়, কেউ আখিরাত চায়। সুম্মা সরাফাকুম আনহুম লিয়াবতালিয়াকুম সুম্মা অতঃপর সরাফাকুম তোমাদের কেউ দুনিয়া চায়, তোমাদের কেউ আবার আখিরাত চায়। সুম্মা অতঃপর সরাফাকুম আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন আনহুম তাদের থেকে, লিয়াবতালিয়াকুম তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তাহলে তোমাদেরকে যেতে তাদের থেকে ফিরিয়ে আনলেন ওই উহুদের যুদ্ধে, এটা কেন? লিয়াবতালিয়াকুম তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য। ওয়ালাকাদ আফা আনকুম এরপরে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। ওয়াল্লাহু যু ফাদলিন আলাল মুমিনিন আর আল্লাহ হলেন ফদল ওয়ালা অনুগ্রহ ওয়ালা আলাল মুমিনিন মুমিনদের উপর। إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم إذ تصعدون ঈদ যখন তুসঈদুনা তোমরা উদ্দশ্বাসে ছুটছিলে, অর্থাৎ তোমরা ওই যে উহুদের যুদ্ধ থেকে গনিমতের দিকে ছুটছিলে। ওয়ালা তালবুনা আলা আহাদ আর তোমরা তাকাচ্ছিলে না তোমাদের কেউ। ওয়ার রাসূল ইয়াদউকুম অথচ রাসূল তোমাদেরকে ডাকছিলেন। তাহলে রাসূল তোমাদেরকে পিছন থেকে ডাকছেন, রাসূলের ডাকের পরে জনৈক আরেকজন সাহাবীও তোমাদেরকে পিছন থেকে ডাকছিলেন। রাসূলের ডাক না শোনার কারণে ওই সাহাবী তোমাদেরকে আবার ডাকলেন। তাহলে রাসূল তোমাদেরকে ডেকেছেন, সাথে জনৈক সাহাবীও তোমাদেরকে ডেকেছেন। ফি উখরাকুম তোমাদের পিছন থেকে, ফাআসাবাকুম গাম্মা অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ফাআসাবাকুম গাম্মা দুঃখ দিলেন, বেগাম্মিন দুঃখের সাথে দুঃখ, এই দুঃখের সাথে দুঃখ তার মানে পরাজয় দিলেন। লিকাই লা তাহজানু যাতে করে তোমরা দুঃখিত না হও, চিন্তিত না হও, তার মানে শিক্ষা লাভ করো। আলা মা ফাতাকুম তোমরা যা হারিয়ে ফেলেছো, এই জন্য যেন দুঃখ না করো, এখান থেকে তোমরা কি করবে? শিক্ষা লাভ করবে। ওয়ালা মা আসাবাকুম এবং তোমাদের উপরে যে মুসিবত আসছে এখান থেকে তোমরা শিক্ষা নিবে। ওয়াল্লাহু খাবীরুম বিমা তা'মালুন আল্লাহ তাআলা খাবীর খবর তিনি সব রাখেন, বিমা তা'মালুন যা তোমরা করছো এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তোমাদের খবর রাখেন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। একজন বোন মুষ্টি চাল, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। বোন আপনি কি এই প্রথম রাখলেন না তার আগেও রেখেছেন? আল্লাহ তাআলা আপনার এই কাজটাকে কবুল করুক। আমি একদিন আপনাদেরকে বলেছিলাম মুষ্টি চাউল রাখার ব্যাপারে। ওই যে প্রতিদিন যদি আপনি এক মুষ্টি করে রাখেন তাহলে এক মাসে আপনার 1 কেজি 1.5 কেজি হবে। বড় ফ্যামিলি হলে আরেকটু বেশি হবে তো। তো এই মাশাআল্লাহ 10 কেজি হয়েছে। আশেপাশে কোনো এতিমখানা থাকলে ওখানে দিতে পারেন, ফকির মিসকিনকে দিতে পারেন, কাজের বুয়াকেও দিতে পারেন, আপনার কাজের বিল্ডিং এ যে কেয়ারটেকার আছে বা দারোয়ান তাকেও দিতে পারেন। বহুত জায়গা আছে আপনার, আলহামদুলিল্লাহ, ওখানে দিবেন ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করি। আপনারা এখন কুইজে অ্যাটেন্ড করবেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনাদেরকে আগে দিচ্ছি 8 নম্বর কুইজ, তার মানে এখন যেটা পড়লাম এটা আগে দিচ্ছি। তাহলে আপনারা মুষ্টি চাল তো প্রতি সপ্তাহে মসজিদে দেওয়া হয় আমাদের এলাকায়, হ্যাঁ এটাও খারাপ না, মসজিদেও দিতে পারেন। তবে এটা মসজিদে তো দান করে মানুষ, এটা নিয়ে সমস্যা হয় না। আহ, আপনি দেখবেন আমাদের দেশের মসজিদগুলো কিন্তু অনেক উন্নত, অনেক বড় লোকের মসজিদ আমাদের মসজিদ।
এই জন্য মসজিদে আমি এটা একটু কম আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে যেটা চিন্তা করি সেটা হলো আনকমন প্লেসে দান করাটা। কমনও তো সবাই দেয়, কমন জায়গায় সবাই দেয়, আনকমন জায়গায় দিতে পারলে সবচেয়ে সুন্দর। মসজিদে দিলে হবে না তা না, হবে ওকে, কিন্তু আনকমন জায়গা খুঁজে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ। জি, আমি আপনাদেরকে 8 নম্বর কুইজ দিয়েছি, আপনারা সাথে সাথে 9 নম্বর কুইজও দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, কুইজে অ্যাটেন্ড করবেন সবাই, কেউ মিস মিস করবেন না। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।